ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз, тамошобинони гиромӣ. раҳмат ва баракати худованд ба хонадони шумо бод. Мана акнун имрӯз мо рӯзи шанбе дар барномаи 60 дақиқа бо ҳам вохӯрд истодем. Аз ин ман хеле хурсанд ҳастам. Умедворам ки ҳамагӣ шумо низ хубу саломат ҳастед. ҳафтаи гузашта барномаро бародари мо Фарҳод Одунаев бурда будам. бо асбаби ки мо дар сафар будем, баъзан сафарҳо пеш меояд ва дӯстон шукри худо ки дасти якдигарро мегирему ва барномаҳоро давом медиҳем. хулас дӯстони азиз, имрӯз барномаи мо ки чун ҳар вақта дар канали Паймон лайв баргузор мешавад, барнома 60 дақиқа ё зиёдтар аз он давом мекунад. чун ҳар вақта аз ҳами шумо даъват мекунам ва хоҳиш ба амал меорам ки барои обуна шудан ва фикру назарҳои худро гуфтан кӯтоҳӣ накунед ва ҳатман ба ҳар як пешниҳоду назарҳои шумо ва обуна шудани шумо, гузоштани лайкҳои шумо, ин ба фоидаи ҷомеа аст, ба фоидаи ҳамаи мо аст ки то барномаро бисёртар нафарҳо тамошо кунанд. ин қоидаи ютуб, қоидаи алгоритми ютуб чунин аст ки ҳар вақте ки як нафар як лайк мегузорад ё як фикру назари худро менависад, яъне дар комментария назарашро менависад, ва ҳамон ютуб як тамошобин зиёдтар ё ду тамошобин зиёдтар онро пешкаш мекунад. аз шукри худованд то ҳамин рӯз хеле аз дӯстон барномаи моро пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, фикру назарҳои худашонро менависанд. ин барномаҳое ки мо асосан дар бораи мавзӯъҳои доғ ва мавзӯъҳои рӯзмарра дар бораи онҳо таҳлилҳо аз нуқтаи назари сиёсӣ баргузор мекунем ва албатта ки дар ҷои камбудиҳо ҳам шояд дошта бошем, дар ҷои пешравиҳои назаррас ҳам дошта бошем. ба ҳар ҳол мо ба ҳамаш барои ин ҳама аз шумо, аз тамошобинони азиз хеле ва хеле миннатдор ҳастем. дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзӣ ки мо интихоб кардем ва мехоҳем болои он ҳарф занем, мавзӯъе аст ки ин марбут аст ба ҷомеаи мо, марбут аст ба кишвари мо, марбут аст ба миллати мо. ва ин ҳам бошад дар бораи қадрҳои миллӣ, дар бораи мутахассисоне ки дар Тоҷикистон заруранду дар коранду ва дар ҳоли ҳозир метавон гуфт ки онҳо тарбият меёбанд, тарбия мегиранд ва аммо баъдан онҳо ба дигар кишварҳо сафар мекунанд, ҳиҷрат мекунанд ва ба истилоҳе ки дар ҷомеа ва дар мардум ин истилоҳ роиҷ шудааст, мегӯем фирори мағзҳо, яъне берун рафтани мутахассисон аз кишвар, онро дар ҳама ҷо мегӯянд фирори мағзҳо. ва мавзӯи имрӯзии мо айнан ҳамин аст, фирори мағзҳо аз Тоҷикистон. чаро аз Тоҷикистон мутахассисон, кадрҳои болоқат берун мешаванд, яъне фирор мекунанд ва дар дигар кишварҳо ҳиҷрат карда дар он ҷо кор ва фаъолияти худро давом медиҳанд. мавзӯъ албатта мавзӯи хеле доғ аст, мавзӯи аст ки бояд болояш бисёр гуфта шавад, бисёр ҳарфҳо гуфта шавад, таҳлилҳо карда шавад, сабабҳо аниқ карда шавад ва пеши роҳи ин як метавон гуфт фоҷиаро гирифта шавад. чунки фирор кардани мағзҳо ин яъне бесавод гардидани миллат, бесавод гардидани ҷомеа аст. ва вақте ки ҷомеа ва миллат бесавод мегардад, ин миллат ва ин ҷомеа ба манқурд табдил меёбанд. як манқурд нафаре аст ки на ба дарк кардан, на ба фикр кардан қодир аст, балки фақат ба итоат кардану ба пайравӣ кардан ё мисол гуфт ба фармонбардорӣ омода шудааст, тарбия ёфтааст, фақат ба ҳамин роҳ мераваду халос. имрӯз ҳам мо барои барнома меҳмоне дорем, меҳмони хеле азиз барои мо, меҳмони ки мо хеле қадрашон мекунем. аз як тараф ки бародар ҳамватани худи мо ҳастанд, аз дигар тараф ки олим низ ҳастанд. меҳмони имрӯзи мо бародари азизи мо устод Шералӣ Ғуломалиев ҳастанд. агар дар студия бошанд, кормандони техника муаллимро ворид кунед. салому алайкум муаллим, хуш омадед ба барномаи имрӯзаи мо. салому алайкум бародари гиромӣ Салимҷон ва дуруду салом ба ҳамватанон ва ба кулли бинандагони шумо. خیلی خوب است. صمیمانه میگویم که شما همین دعوت ما رو وقتی که قبول کردید و این برنامه ما آمادگی خود رو اعلام کردید که میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید، واقعا سرم به آسمان رسید. خیلی چون خیلی میخواستم از نزدیک با شما هم شناس شوم و هم صحبت داشته باشیم، چون
تا همین روز من با شما در شبکه‌های اجتماعی یعنی مجازاً شناس هستیم، یعنی می‌نویسیم، پاسخ میدیم، اما این خیلی روبرو صحبت نکردیم، اگرچه در همین به طریق اینترنت هم باشد. به هر حال امروز ما روبروی یکدیگریم و خیلی از سوال‌ها هست که می‌خواهم در اون سوال‌ها و اون حرف‌ها از شما پاسخ گرفته باشم، همچنین یک معلم. حالا اینجا آقای شیرالی استاد، ما پیش از اون که شما رو معرفی کردیم در دو سه روز پیش، ما از ترجمه حالی که بچه‌ها گروه کاری ما از اینترنت پیدا کردن اون به زبان انگلیسی بود و ما گرفتیم اون رو به تاجیکی کردیم و اینجا عذر می‌پرسم که کمتر به خطاگی ها راه دادیم، یعنی از نگاه ترجمه کردن ما اونجا گفتیم پروفسور دانشمند فلسفه پژوهشگر علوم‌های گومانیتاری و جمعیت شناسی و بعدا خود شما گفتید که شما دکتر علوم فیلولوژی هستید و بلکه پروفسور نیستید. خب اینجا قبول است، ما این خطاگی خود را اصلاح میکنیم. از تماشابینان در حال حاضر ما عذر میپرسیم که کمتر به خطاگی ما راه دادیم، چون که در به زبان انگلیسی آمده بود دکتر آف فیلسوفی آن لینگویستیک، همین و همون که همینجا فیلسوفی آمده است، بچه‌ها گرفتن گفتن که هم درباره فلسفه هم هست. به هر حال باشد که شما یک نفر عالم هستید. موضوع امروزی ما استاد درباره فرار مغزها از تاجیکستان است. عموما درباره متخصصان، درباره عالمان در وضع آنها در تاجیکستان میخوام درباره همین موضوع با شما صحبت کرده باشیم، صحبت داشته باشیم. تماشابینای ما هم باور دارم که خیلی از سوالها و گفتنی های دارن در این موضوع. اگر تماشاگران محترم سوال در وقت برنامه پیدا شد میتونید در مسنجر و یا که در همین زیر همین نوار در یوتیوب نویسید و ما آن را حتما با معلم پیشنهاد خواهیم کرد. معلم عزیز، حاضر من به شما اینطور گفته هستم که حکومت تاجیکستان در خیلی از برنامه‌هایش، یعنی وقتی که ما حکومت میگیم یعنی همین مسئولان، وزیران، رئیس جمهور، اینها از یک طرف از نارسایی کادرها گپ میزنند، میگویند که در تاجیکستان کادرها نمیرسند و در وسایل اخباری عامه هم میبینیم که در مکتب‌ها معلمان، در بیمارخانه طبیبان نمیرسند. از دیگر طرف ما میبینیم که در خیلی از کشورهای همسایه میگیریم روسیه و قزاقستان، خیلی از شهروندان تاجیکستان که صاحب معلومات هستند، صاحب دیپلم هستند، متخصص هستند، میروند اونجا کار و فعالیت خود رو براه میمانند. در همین موضوع شما چی گفتنی دارید؟ عموما وضع علم و متخصص در تاجیکستان از نظر شما چگونه است؟ مرحمت. یک بار دیگر سپاس برای شما که مرا لایق دانستید در برنامه شما جا دادید. گرچند که من متخصصی تحلیل چیزای سیاسی نیستم، لیکن کم و بیش تجربه دارم. هم در ساحه معارف، یعنی در دانشکده دولتی زبان ها من کار کردم همچون معلم، باز در دانشگاه دولتی تسوکوبا ژاپن هم کار کردم. دیگر چون که ما میدانیم که تاجیکستان هم کشوری جنگ زده بود، هم ژاپن کشوری جنگ زده بود، کدام سببا بودند که ژاپن توانست در 10 سال قریب اقتصادیاتش در دنیا جای اول و دوم شود؟ چرا از ما پیش نمی رود؟ آن چیزی که من دیدم، من از تجربه خودم امروز اینجا برای هموطنان و بینندگان گرامی پیشکش میکنم، بعد خودتان خلاصه برید. سبب اساسی نارسایی کادرها یا که فرار مغزها از جمهوری تاجیکستان با همه ما معلوم است. در این باره بیشتری بزرگان ما تحلیل کردند، سالا تحلیل کرده ایستادند که یک سبب است که نارسایی عدالت، یعنی عدالت در جمهوری تاجیکستان نیست. حاضر مثالایی که ما میبیاریم، یعنی چگونه، یعنی عدالت چگونه وجود ندارد. در حاضر تصور میکنیم که در دانشکده‌ای که من کار کردم، در دانشکده دولتی زبان‌ها، معاش معلمان خیلی پست بود. من کار کردم، بیشتر پیاده میرفتم مکتب. بعد کادرها یعنی متخصصان خوب قدردانی نمی شدند.
خودی وزارت معارف و خودی حکومت رکتر مثلا تعیین میکرد، دیگر تا پرارکتور تا مدیر کافدرا هم یک چی بودند، مثلا یا دوست بودند یا خشتبار بودند. بعد وقتی که همچون معلم جوان من واردی چی شده بودم صنف با یک نیرو، من با یک نقشه خوب، یعنی من وارد صنف شده بودم که من باید کوشش کنم که دانشجوهای من تا چقدر توانند که در همین مدت 5 سال و 4 سال دانش بگیرند و یک متخصص خوب شوند. اما وقتی که در دانشگاه وارد میشوی امکانیت نمیدید خودی همون که برنامه را پیش بری. مثلا در درس‌ها 2-3 بار از دکانات می‌درآیند که کی گالستوک ندارد و کی اسنیس، هم از دکانات اسنیس میکردن، هم از رکترات کی گالستوک دارد، یعنی به درس خلال میرساندند. دانشجوی بیچاره از ماه اوگوست تا سپتامبر مارشیروفکا میرفت. وقتی که مارشیروفکا رفت، معلم خیلی میتواند که برنامه‌اش را به تمام دانشجویان یک خیلی رساند. یعنی دانشجوی نیست، یک چند نفر است، آنها خفا میمانند از به همین سببا است که یکم معاش نمیرسید برای ما، دوم شرایط خوب نبود، یعنی آزاد نبودیم که خوب کار کنیم. به همین خاطر ما خلاصه به خارجه رفتیم تا کار علمی خود ما را بهتر پیش بریم. خیلی خوب آقا. حالا در اینجا شما گفتید که در اول سخنتان تاجیکستان هم یک کشوری جنگ زده بود و ژاپن هم. واقعا این چیزی که شما گفتید راست دیگه در ذهن من نبود. حالا در فکر رفتیم که واقعا ژاپن یک کشوری است که بعد از جنگ در ساحه معارف و علم معارف خیلی ترقی کرد در یک مدت کوتاه. اگرچه در ابتدا شاید که مثال او هم اقتصادش کساد بود مثل کشور تاجیکستان، اما آنها چی سیاست را پیش گرفتند که در حال حاضر در جهان در جای اولند در ساحه معارف و استحصالات علم و معارف. اما تاجیکستان هم از جنگ بیرون برآمد، واقعا با همون بودجه خالی میگیم بیرون برآمد. اما تا امروز حکومت هر چنده که کوشش میکند، شاید که کوشش رو در زیر ناخونه کرد یا که میتوان گفت که به پیش حرکت میکند، اما حرکت او مانند است که یک قدم به پیش دو قدم به قفا. سبب در چی است؟ به نظر شما تجربه کردید، هم در تاجیکستان کار کردید زندگی کردید، هم در ژاپن کار کردید زندگی کردید، عیناً در ساحه معارف. حالا به نظر شما فرق در چی است؟ چرا ژاپنی ها توانستند تاجیکان نمیتوانند؟ سبب در آن است که ژاپن بعد جنگ، یعنی وقتی که جنگ ختم شد، ژاپن بسیار یکی از مملکت قشاق بود. ژاپن یک کشوری است که یگان چیزی بایگری زیر زمینی و چی به مثل تاجیکستان ندارد. چخیل که ما میدانیم پریزیدنت هم گفته بود که ما تمام این چیزای مندلیف در جمهوری ما است، یعنی بسیار یک کشوری بای است. اما ژاپن یگان چیز به مثل ما بایگری ندارد. لیکن وقتی که ژاپنیا چه جنگ بای دادند و بسیار کشورها خواستند با آنها کمک کنند، کمک بشردوستانه به مثل تاجیکستان، و ژاپنیا خواستند که برای ما یعنی پول زیاد چی نکنید و ما را برد کادرای ما را در خارجه خواناند، هم در خارجه و هم در داخل که تا کادر شود. یعنی وقتی که معارف پیش رفت آنها رفتند در خارجه خواندند و کادر خوب شدند، آمدند کشورشان را یعنی در مدت 10 سال یا که 10 15 20 سال اقتصاد کشورشان هم بالا رفت. حاضر میبینیم در تاجیکستان هم کمک بشردوستانه از همه طرف بود. در یاد ما است ما قریب 10 سال هر ما آرد و برنج و روغن و همه چیز میگرفتیم، لیکن به علم دقت نمیدادیم.
برای چی به علم دقت نمیدادیم؟ برای اینکه از طرف حکومت یگان تشویق نمیشد که علم پیش برد، چون که این به خود حکومت چی نیست، فایده ندارد. اگر علم مردم زیاد میگرفت طلباتش زیاد میشود. به همین سبب است که مردم چیز دیگر فرار میکنند. یعنی به حکومت میگه که حکومت فایده ندارد، یعنی از علم آموختن مردم. یعنی به چه خاطر این؟ یعنی اگر مردم با علم شوند برای حکومت ضرر میدارد؟ البته ضرر میرساند. به چه خاطر که حکومت به مردم ما، به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان بسیار چی داشت. به همون خاطر که علم در بدخشان پیش بود. این در دوره شوروی هم من و شما میدانیم که در سطح بلند می ایستاد مردم بسیار. بغیر از علم دیگر اگر نخوانی یعنی زندگیت پیش نمی رود. به همین خاطر وقتی که علم انسان زیاد شد طلباتش زیاد می شود، یعنی حقوق و چیز خود را زیاد می داند و این سبب یکی از سبب شد که حکومت بر ضد بدخشان نیرو کشید و حاضر سطح دانش و علم در بدخشان بسیار پست رفته ایستاده است. مثلا بهترین مکتبی که بود مکتب لیسه آقاخان حاضر امام در خاروخ، آن را بستند و دولتی کردند. آن یک از مکتب‌های بهترین بود که هر سال کادرای خوب تمام میکرد و به دانشگاه میداد و بیشتر دانشجویان یعنی که ختم کنندگان آن لیسه مستقیما به خارجه به دانشگاهی با نفوذ خارجه را ختم میگرفتند. یعنی این اکر دولتی وقتی که دولتی شد ما و شما میدانیم که مکتبای دولتی ما در کدام حالت قرار دارند. باز یک برنامه دیگر داشتیم که برنامه رشدی بر وقتی کودک که آنم از طرف اکادین چی میشد، یعنی مبلغ گذاری میشد. برنامه اکادین بود، رشدی اکیف، یعنی او هم از فاند آقا خان بود. کودکای ما از 3 ساله سر میکردن به مکتب رفتن. در آنجا معلمای بسیار خوب درس میدادند و این بسیار امکان میداد که کودک الکی از 3 ساله با علم مشغول شود. کودکای ما در اونجا وقتی که می رفتن از 3 سالگی الکی شعرهای زیاد از همون کلاسیکای ما می خوندن، با رسم کشی میکردن. یعنی یک تیاری بود که آنها الکی با وقتی که مکتب میرن یک چیزی بنیاد بود برای مکتب. اینا هم بسته شدن. میگن که اگر خواهی، بزرگوار میگد اگر خواهی ملت را از بین بری اول علمش را کش یا که علمش را از بین بر. بله، یعنی واقعا اون چیزی که شما گفتید جان دارد. ما که هم خود زاده زمان شوروی هستیم، از بزرگان ما میگفتن که از منطقه تاجیکستان مردم بدخشان از نقطه نظری دانشمندی و سوادناکی خیلی بلندند و هم از زبان آموزی و هم روشن فکری در آنجا خیلی رواج یافتند. اینا بینید که این نظر شما که واقعا حکومت یکی از سبب‌هایی که اونجا لشکر کشید شاید همین بیداری همون ملت بود. یعنی دانش مردم رو به بیداری می‌آورد و مردم بیدار رو اداره کردن برای حکومتی که با طور کهنه حکومت داری میکنند مشکل است. برای این خیلی حکومت‌ها و که نظام‌های دیکتاتوری دارند بهتر است که یک جامعه منقوط باشد، یعنی زومبی باشد، او رو اداره کردنش آسان است. معلم عزیز، کامری شما کم کم جمعیده ایستاده، شاید که در روی میزتان یگان حرکت شده باشد. ممکن. به هر حال حاضر خوب است. دوستان اینجا از صدای من هم انتخاب کردن، حرکت میکنم بلندتر گپ زنم. خودت معلم این رو بینید، از دیگر طرف وقتی که حالی ما خیلی از مسئولان منصبداران رو میبینیم، یکی از سبب‌هایی که رسیدن به این منصب و رسیدن به این وظیفه این
گیوگرافی آنها است، یعنی گیوگرافی جای تولد آنها است. در تاجیکستان چنین شده است که گویا که عالمان و دیگر راهبران تنها از یک منطقه میبرایند و این هم میشود سبب شد که دیگر نفران، دیگر افرادی از دیگر منطقه بوده از که دانش دارند، متخصصند، اما میدونند که با این دانششان به کسی در کار نیستند، مجبورند فرار کنند، روند روسیه، قزاقستان، امریکا و اروپا در آنجا کار کنند. این هم سبب شده میتواند، یعنی گیوگرافی هم این سیاستی حکومت. بله، گیوگرافی هم سبب شده میتواند، لیکن من فکر نکنم که در تاجیکستان امروز گیوگرافی رول کلان میبازد. در تاجیکستان امروز نقشه کلان خشتبارداری، یعنی ریلیتیویزم میگن، خشتبارداری و یار و دوست داری بسیار چی میگن. حاضر ما فکر میکنیم که شاید که همه مردم ختلان صاحب وظیفه، لیکن من چنین فکر نمیکنم، برای اینکه تنها از یک چیز اولاد، مثلا او اولاد فلان وزیر است، این اولاد فلان وزیر است. ما در یاد داریم وقتی که در دانشکده کار میکردیم، پرارکتوری کارهای خارجی ما با دیکرت برآمد، یعنی کودک باید تولد میکرد، لیکن او را منتظر شدن و کودک تولد کرد قریب 6 ماه، یعنی ما پرارکتوری کارهای خارجی نداشتیم. همون انسان منتظر شدن تا او بیاید سر جاش. بعد چیز برای ما چی است؟ مثلا چی میگن، یک چیز عجایب است که مثال کسی که شناس داشته باشد و خشتبار، یعنی در سطح بالا داشته باشد، او از همین فراش زود به پرارکت و برکتور میرسد. لیکن استادانی بودند که در حقیقت لایق بودند. من نمیگم که ویا از بدخشان بودند، لیکن چیز از همه جا، از خوجند و از ایسار و از رشت و از دیگر مناطق بسیار استادانی چی بودیم که لایق همون کرسی بودند، مثلا کرسی پرارکت. لیکن این چنین نیست. حاضر شما خودتان میبینید که قریبی زیاده از 50 نفر معلمان، 50 نفر عالمای ما را با اثر دزدی عیبدار کردند. یعنی اثر در حقیقت اثر دزدیدن. اگر کسی از آنها نمی دزدید، او می برآمد میگفت که من این کار علمی من است، برعکس او روس از من دزدید است. امروز اثر دوست پرزیدنت اکادمی علمای جمهوری تاجیکستان، بعد علم چخیل میتواند در تاجیکستان پیش رود، بعد چخیل عالمی که در حقیقت عالم است که او میتواند زیر او انسان کار بکند، یعنی یک انسانی اثر دوست، او مجبور است که ترک وطن بکند. دیگر همین خیلی است. همین از روی که معلومات هایی که در اینترنت میگردد، خیلی که شما گفتید، همین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان در گذشته با اصطلاح زاوخواز بود، و از همون کاردانیش شد و گیوگرافیاش هم رول بازی کرد. من به همین خاطر گیوگرافیاش رو می‌پرسم که گیوگرافیاش هم رول بازی کرد، نقش بازید و امروز شد پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان، یعنی عالم رقم 1. اگر با بالای این نفر از همون منبع‌هایی که دیسرنت، یکی از همون عالمانی که اثر می‌دزدن همین بالاش کار میبرد، یکی از سازمان ها با نام دیسرنت، این از اساساً روسیه است، اما به هر حال این عالمان ما، عالمان اثردوز ما، اکثر اثرهایشان را در روسیه دزدیدن، از عالمان روس زبان دزدیدن و آن رو گرفتن جایی که ولایت چلیابینسک از جمهوری تاجیکستان کردن، جایی که دیگر خواجگی یگان کالخوزی باشد، خواجگی دهقانی کردن و در نتیجه شدن امروز عالم و بالای عالمان عالم. بله، واقعا شما درست میگید. این وقتی که یک اثردوز میبرد پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان میشه، دیگر درباره علم حرف زدن حاجت نیست دیگر. معلم گرامی، اینو ببینید، حاضر از روی معلوماتی که در رسانه ها میخوانیم، برای یک کادر آماده کردن و وقتی که کادر از کشور خارج می شود می نویسند که
این 300,000 دلار ضرر میبیند کشور. فرضاً یک متخصص مثل شما تاجیکستان رو ترک کرد، تاجیکستان همین کشور تاجیکستان 300,000 دلار حداقل ضرر دیده است. چون برای یک قدر مثل شما آماده کردن باید که همین قدر مصرف داشته باشد دولت. اکنون تا حاضر با حسابی که در رسانه ها گشته است خبر 300,000 نفر هجرت کردند از عالمان متخصصان و اگر ما این هر دو رو ضرب بزنیم می شود 90 میلیارد دلار. یعنی جمهوری تاجیکستان، کشور تاجیکستان از فرار مقصا، از سببی که فساد است، از سببی که خیلی که در بالا گفتید نارسایی عدالت است، 90 میلیارد دلار ضرر دیده است. بله. همین خیلی چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد تا پیش این راه گرفته شود کار؟ سلیم جان برادر گرامی، همه ما میخواهیم و میخواستیم که در وطن خودمان کار کنیم و برای ملت خودمان خدمت بکنیم، لیکن متاسفانه تا همین رژیم امروزه چی نشود، عوض نشود، متاسفانه یگان کار کردن نمی شود و عوض هم شود ممکن 10 سال دیگر لازم است که بازم بنیاد علم را کم و بیش در جمهوری برقرار کنی. چون که حاضر از تجربه خودم باز یک چی اینجا یک نقل میکنم برای تماشابینان عزیز که قانون نیست، قانون اینا میگن که قانون نانوشته. اینا وقتی که یک اسپیرانت یا یک عنوانجوی کار علمی می نویساند، حتما او باید از سخنرانی پریزیدنت کشور باید اول اوجا چی بیارد؟ اقتباس بیارد. برای من چند نفر خواستن تا حتی شاگرد عزیز خودم که در مکتب میانه هم درس دادم، بسیار یک انسان دانشمند است، مثلا او در زبان وخانی کار کرده است، همین زبانی که من چی کردم کار علمی من گذراندم. گفت که با من اپاننتی یعنی تقریض نویسی خارجی لازم است، خارجه لازم است، شما میتونید؟ گفتم بله، روان کن کار علمی. روان کرد، اما یک کم نیم یعنی از همون ورق صحیفه اولش نیمش اقتباس از پریزیدنت. حاضر پریزیدنت با علم زبان شناسی چی کار دارد؟ من گرفتم نویساندم که من نمیتوانم. و چند نفر گفتم یا این میگیری یا که چیز این کار خیلی پریزیدنت چی دخل دارد با زبان شناسی؟ گفت که این خیلی قانون اگر همیخل نکنی کو چی یعنی حمایه کردن نمیتوانی. باز وقتی که در دانشگاه تسکو با کار میکردم، یعنی ما برنامه برای تمام کشورهای پسا شوروی داشتیم. وقتی که بعد از حمله روسیه به اوکراین ما برنامه را تنها برای چی کردیم؟ برای دولت‌های آسیای مرکزی و آذربایجان. یک برادر ما هموطن ما خواست که در برنامه ما اوجتشان بسپارد و ما بورس میدادیم، یعنی استیپندیum میدادیم. گفتم مایلش، من راهنماییتان میکنم، شما اول با من روان بکنید نقشه، یعنی چی میخواهید که کار علمی گذرانید. او هم همیخل خودش در ژاپن روان کرد از تمام اوجتاش قبول کردم. در وقتی که در نقشه کاریش یعنی نقشه که او باید کار علمیش گذراند موافق نقشهش، او هم همیخل از همون اول نویسنده است که چون این فرمودم مثلا پیشوای معظم ملت تو چیز. خیلی تصور کن در ژاپن آخر پیشوای ملت چی لازم است، در همون چیز قبول نکردم اوجت. من این خیلی تصور کنید، یعنی ساخته کارهای علمی ساخته، کادرایی که آن چیزی که امروز با ویا یعنی با سر ویا تعمیل میشد، یعنی که ویا برای ما لازم است که اگر که حکومت هم تغییر یابد، یعنی لازم است که 30-40 سال باید بنیاد اصلی علم را در تاجیکستان برقرار کنیم.
خب این موضوع واقعا موضوع دردناک است. وقتی که خود حرفای شما رو میشنویم واقعا یک قلب انسان رو یک غم میگیرد برای آینده ملت. بله چونکه به سواد به یگان دانش ما پیش رفته نمیتوانیم. این رو بینید که خود شما میگوید وقتی یک عالم در اثر مینویسد در اولش نیم ور صحیفه درباره اقتباس از مثال امام علی رحمان میآورد. پیش نظر من همون وقت‌ها آمد که در زمان شوروی وقتی که یک کتاب رو میخوانی در یک دو صحیفه اولش درباره گفته‌های لنین و پارتیا بود. بله شوروی برهم خورد، همون کتاب ها رفتن همون دست سرمیچکه فروش ها، اگه دقیق باشدن میگیم برای کلاک کرده سرمیچکه فروختن یا رفتن دیگر برای کاغذ سازی. خلاص دیگر کتاب ها رو هیچ کس نمیخواند. امروز هم که حاضر اقتباس میآورن فرضاً از گفته های امام علی رحمان، اگرچه شاید او حرفا رو آدم نگفته باشدن لیکن از نام همون گفتند و مینویسند. اونها فکر نمیکنن که تاریخ عیناً همین چیز تکرار میشه، زمانه با تاریخ همه چیز رو جای خودش میگذارد. اون چیزی که از روی علم نیست اون چیز برباد مییابد. بله وقتی که حرف امام علی رحمان فقط مثل حرفای لنین است و هم میرود و کاغذ و کتاب ها دیگر همش به هدر میرود دیگر. حالا اینجا شما در بالا درباره مکتب اینترنت لیسه آقاخان که در خاروق بود حرف زدید. واقعا خیلی مردم تاجیکستان در دیگر منطقه خصوصا من که از ولایت سوق هستم میخواستیم که چنین لیسه ها در منطقه های ما هم باشن، چون که لیسه های در گذشته لیسه های ترکی نیز بودن و لیسه های ترکی برداشته شدن و بعضی از مکتب‌های خصوصی نیز هستن، بعضیشون فعالیت می‌برزن بعضیشون نه. اما از نگاهی که کادر سازی میکنه همین لیسه میکرد، لیسه که در خاروق بود، او خیلی از آوازه ها میشنویم از مردم از متخصصان میشنویم خیلی یک سطح دانش آموزی برای دانشجویان برای طلبگان خیلی بلند بود. اما امروز رو گرفتن دولتی کردن برنامه پروگرام دولتی شد دیگر. حالا دیگر همون مکتب چی حال دارد خبر داره؟ نه از اون مکتب دیگر خبر ندارم، لیکن من میدانم که معلمانی که میخواستن از کار روند بعد یعنی غصب کردن اون چیز اونا رو مجبور کردن که شما باید درس دهید. حاضر تصور کنید که شخص را معلم را مجبور کنی که باید کار کنی، او معلم چه خیلی کار میکند. بغیر از همون لیسه من باز در لیسه بهترین در دوشنبه حاتم پیوه در اونجا زبان ژاپنی با همراهی خدا رحمتی دیرکتور پیشتره کشاده بودیم، در آنجا درس داده بودیم. بهترین چی است مؤسسه است بود. روز یک المپیاد بود یا که آزمون جمهوریوی بود. بیشتری شاگردان آن لیسه در المپیادهای بین المللی اشتراک میکردن و جای اول هم میگرفتن بیشتر. حاضر بیشتر ختم کنندگان آن لیسه در ژاپن مثلا ارکیتکتور شهرساز هم است. یکی از بیشتر چند نفر، یک نفرش ارکیتکتور، تصور کن شهرساز. دیگرش برنامه ساز کامپیوتری است که همین در چیز وقتی که به مغازه و دکانا برنامه میسازی سافت میسازی در اونجا کار میکنن و در بهترین جایها در ژاپن کار میکنن همون شاگردای ما. یک روز از مسابقه آمده بودن، این در وقتی وزیری رامانوف بود که کبلوک یکی از شاگردان میگه بسیار خفه بود. گفتم چی شد شما جای خوب گرفتید؟ گفت استاد وزیر بسیار چی کرد. میگه که به اینا رحمت هم گفتن لازم نیست به این شاگردان. خاطر چی؟ به خاطر که اون چیزی مؤسسه شخصی است نسبت به مؤسسه دولتی پیش، یعنی بعضی چخل که همون دانشگاهی که در 33 بود دانشگاه شخصی کشاده بودند. در 33 محیدین کبیری اونجا کار میکرد، رحمت الله ظاهرف کار میکرد، من هم اونجا میرفتم پیش استادم. اونا را بستند که همون چیزا. بله. من همین خیلی یعنی
میگن کاری اربوز نیست خیرمان کوفتن. اینا میخوان که بهتر کنن لیکن اون نمیشود. بازم همون مکتبی کنه. راست گفتید، مکتب کهنه. واقعا درست گفتید، واقعا درست گفتید. بیا یک همین خود همین وزیر علاقه تاجیکستان خودش معلوم است. خود درباره مکتب کهنه گفتید، طرز حرف زنی رو میبینیم واقعا. حالا ما با درباره پرزیدنت اکادمی الهار هم گفتیم. کاش اکوی گرامی، من باور دارم که شما با دیگر عالمان تاجیکستانیانی که از تاجیکستان بیرون شدن شاید که در تماس هستید. من عالم تاجیک در خارجه چقدر روز میگذرانم، حالش چگونه است؟ البته در تماس هستیم. عالم تاجیک وابسته به خود شخص است لیکن بهترین است. مثلا در ژاپن یک استاد ما دکان فاکولته اکونومیست یعنی اقتصادچی بهترین است. همه شما میشناسید. این در ژاپن است، این دکان. اما دیگر کارمند سابق که هستیم، چخیل که شما میدانید که از ژاپن هم رفتیم. الان آنقدر حالت ما خوب نیست تا راهمان پیدا کردن. انشالله که خوب می شود. لیکن بسیار عالما را میدانیم که بهترین کادر همون مؤسسه هستند و بسیار صاحب احترام هستند. نه اون چیزی که ما امروز میبینیم که ملت به کدام حالت رسیده است، یعنی که نتیجه همون نتیجه استقلالیت بگوییم یا که نتیجه حکمرانی 32 ساله امروز مردم ما را در دنیا، ما البته عالما را در نظر ندارم لیکن بیشتری مردم ما را در دنیا دیگر اول همچون روشن و جمشید، بعد دیگر همچون یک تروریست، بسیار یک ملت خار میبینند دیگر. بله، حالا واقعا همین در اروپا هم تو همین حادثه های آخر تاجیک رو نمیشناختن، تاجیکستان رو نمیشناختن و بعد همین حادثه هایی که در مسکو شد و در ایران شد و در ترکیه شد، کم کم درباره تاجیک ها معلومات میگیرن و وقتی که میفهمن که تاجیک و تاجیکستانی هستی، یکی با یک احساسات دیگر نگاه میکنن. و وقتی که بعد از این وقتی که همین حادثه کروکوسیتی شد، یعنی در مسکو و حادثه تروریستی شد، با بعضی مهاجران تاجیک که در روسیه هستند اعتبار ظاهر کردن غربی ها و دیدن که اکثر مهاجران کاری اینا تاجیک ها هستند و در کارهای بدبین و بی حقوق این تاجیکان هستند. و وقتی که میفهمن که تو یک تاجیک هستی، تو را عضو همون جامعه میدانند، مناسبت نسبت تو البته که در ظاهرا معلوم نکنند هم، لیکن در باطن با تو به یک ملتی که خیلی که گفتید خار و ذلیل است، در کشورش حقوقش پایمال است و میلیون ها مردمش در بیرون سرسان و سرگردان هستند و مثل همین نگاه میکنند. واقعا حالا این وضعیت خیلی دردناک است. اکوی گرامی، بیرون از این موضوع، از موضوع فرار مغزها، حالا شما همچون یک پژوهشگر، همچون یک داننده، یک عالم درباره زبان‌ها فیلولوگ هستید. حالا می‌خواستم فهمم که حال زبان‌های پامیری در تاجیکستان چگونه است. من خود ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخته هستم و در ما با همسایگی با مردم یغناب زندگی میکنیم. یغناب زبان با یغنابی‌ها در یک محله ها زندگی میکنیم، کار میکنیم، یار و برادر هستیم و آنها رو من میدانم که از وادی یغناب و زوری زمان شوروی آوردن و همین وادی برای پختکاری و مردم واقعا تا این روز زبانشان رو نگاه داشتن، تا چونکه در عائلهشان با زبان یغنابی مادری خودشان حرف میزنن، اگرچه در مکتب با زبان فارسی هم یا با زبان تاجیکی حرف میزنن، در مکتب ها با زبان خودشان درس ندارن، در رادیو تلویزیون محلی هم حتی یگان ساعت برنامه با زبان مادری خودشان با زبان یغنابی ندارن. اگرچه وقتی که در مقیاس منطقه آسیای مرکزی با دیگر ملت ها بحث به میان میآید که کی اینجا مثال اختنام است، یعنی خلق قدیمی است، تاجیکان ما تاجیکستان پیش میآورد مردمان
پامیر و یغناب رو که من اینها از گذشتگان نمونه گذشتگان ما و اینها هزارها سال است که در اینجا ساکن هستیم و این اثبات میکنن که با همین راه و با همین واسطه مردم پامیر و مردم یغناب که ما صاحب همین سرزمین هستیم. حالا من میخواستم حال زبان پامیری را در همین موضوع از شما شنوم. چی حال دارد زبان پامیری؟ زبان‌های پامیری گرمالی. زبان‌های پامیری. بله شما گفتید که این از موضوع بیرون است، لیکن من میگم که این از موضوع ما بیرون نیست. من پیش از ژاپن رفتن من در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان عنوانجوی بودم، یعنی کار علمی میکردم در زبان یکی از زبان‌های پامیری، زبان وخی که زبان مادری من است. 4 سال در آنجا عنوانجوی بودم. برای تحقیق کردن زبان، برای گذراندن کارهای سرایی اما مبلغ لازم است، لیکن معاش که ما میگرفتیم به خوردن خودمان نمیشد. به همین خاطر من با سکولرشیپ ژاپن، حکومت ژاپن سپاریدم و از امتحان گذاشتم، رفتم. برای من خیلی راحت شد که من چند سال 1 سال بودم 6 سال من از طرف حکومت ژاپن چی گرفتم؟ استیپندیا گرفتم. هم پولی دانشگاه ما رو میدادند، هم برای من مبلغ میدادند که من تا کار سرایی خودم را در تاجیکستان، در افغانستان، در پاکستان و در چین گذرانم. این یکی از سببا بود که من یعنی فرار کردم از تاجیکستان. حالت زبان‌های پامیری در تاجیکستان در حالت خوب نیستند، چون که نه یگان مواد به زبان پامیری چاپ می شود، نه یگان برنامه درسی داریم به زبان خودمان. نیکی نسبت به تاجیکستان در پاکستان کمتر حالت خوب است. آنها مثلا وخیای پاکستان 1 ساعت رادیو دارند به زبان نشان و بغیر از مکتبای دولتی که در دیه دارند، باز مثلا مکتبای اکادمیای شخصی هم دارند. مثلا در دیه‌ای که من بودم اکادمیا به نام ناصر خسرو وجود دارد، یا که در دیه‌ای دیگر علمین، مکتب علمین، یکی از علمین، اونا در همون درس‌ها یعنی به زبان مادری خودشون میگذرانند. لیکن در پاکستان این در پاکستان و در چین هم از طرف حکومت هر سال مبلغ جدا می شود برای تحقیق و پیشبرد زبان‌های. در چین 2 زبان پامیری است، یک زبان وخی است و دیگر زبان سریقالی که از شاخه شغنی روشانی است، زبان شغنی روشانی است، یعنی موجود هستند. از طرف حکومت آنها کمک میگیرند. در افغانستان هم وقتی که حکومت جمهوری بود، آنها کتابای درسی را به زبان‌های پامیری، به زبان شغنی روشانی، منجانی روشانی و همون زبان‌هایی که در افغانستان هستند، زبان‌های پامیری که در افغانستان هستند، آنها کتاب کردن از صنف 1 تا صنف 5 عرف کردن با حرفی در اساس حرف فارسی. و متاسفانه خیلی امروز وقتی که طالبان گرفتند اون برنامه دیگر پیش نرفت، آنها هم در مکتباشون زباناشون نمیخونند. برای ما معلوم است که بعد این رپرسی هایی که در پامیر بود، تا مردم دیگر از ترس در بازارها هم گپ نمیزنند. در تویا مثلا یگان فارسی زبان نیست در توی ما، لیکن ما برآمد میکنیم به زبان فارسی، یعنی به زبان دولتی تاجیکی. در همه جاهای جمعیتی به زبان دولتی. نه، البته زبان دولتی برای ما یعنی فرض است که ما باید زبان دولتی را دانیم و زبان فارسی برای مردم پامیر هم زبان دین و مذهب ما است. تمام دعاهای ما به زبان فارسی است، غیر از سوره های قرآن و غیر از نمازی که میخوانیم. در حالتی بدترین امروز قرار دارد زبان اشکاشمی که همگی 1500-2000
اگر خطا نکنم در دو دیا در اشکاشم است، یکی در دیای رین و دیگر در سونجین. در سونجینم نیمه شلکای با فارسی گپ میزنن. این زبان در خط سرخ قرار دارد و بعد زبان یزغلامی که همگی تقریبا 5-6 هزار گویشوار دارد در یزغلام، اونم در خط سرخ قرار دارد. و از این زبان ها باز زبان شغنی و زبان وخی کمتر زبان کلانتر هستند، یعنی گویشور زیادتر دارند غیر از تاجیکستان در افغانستان. زبان وخی غیر از تاجیکستان در افغانستان، پاکستان، در چین، اینا هم قریبی که در خط سرخ. لیکن بعد همین رپرسیایی که نسبت به ما شد، شما میدانید که بیشتر خانه های ما حاضر خالی هستند. خصوصا خانه پدری من از یکی از عائله کلانترین بود. امروز در محکم همه سرسان سرگردان. وقتی که به خارجه بیشتر من همین مملکتی که حاضر من قرار دارم، یعنی که ما قریب 1000 نفر همیجا هستیم پامیری. البته ما حاضر چیز خودمون نداریم، کمیونیتی خودمون نداریم و کوشش کرده ایستادیم که در آینده درس‌ها برای فرزندای خودمون به زبان مادری خودمون کوشایم. البته این پروسس رفته ایستاده است، ان شاء الله که میشود. لیکن وقتی که تیت شد، شما میدونید در کلام مثلا حاضر در وطن شما بیشتر فرزندان شما البته به زبان همون جای، یعنی من که در ژاپن بودم فرزندان من به زبان ژاپنی گپ میزدن، چون که زیادی وقتشون در بیرون میگذرونند و همین خاطر در حالت خوب قرار ندارد. ممکن که بعد چند سال از بین رفتنشون امکان دارد. بله، این خیلی نگران کننده است. بالای اینکه خود شما میگید مردم در طول معرکه‌های خود که یک چیز جمعیتی، یک چیز اجتماعی است، در آن با زبان مادری خود وقتی که حرف زدن نمیتوانند و باید که با زبانی که دولتی حرف زنند، این به نظر من یک حالت فاشیسم است. این دیگر من بها دادن نمیتوانم. وقتی که انسان در معرکه خود که باید توی از یک زنده از مرده است به زبان خودش حرف زدن نتواند، این دیگر باید گریست، باید گریه کرد. بله. حالا اگر همین رفتن گرد، فردا بالای مادران میگن که الله فرزند رو یا چه که لالایک میگن بفکرم در بدخشان. لالایک رو میگن به زبان فارسی خون. این واقعا این درد. حالا این حرفا رو گفته ایستادم قلب من درد میکنم. ما تصور میکنم وقتی که مرا نمیمونه به زبان مادری خودم حرف زنم، این حالت خیلی یک حالت دشمنی است. ببخشید برادر، گپ شما رو بودن وجود داشتن زبان‌های سوغدی، زبان اغنابی یکی از شاخه‌های زبان سوغدی است یا که خودی همون زبان سوغدی است. برای اینکه من کتاب زبان می‌آموزم، هم زبان اغنابی وقتی که اتیمولوژی یعنی ریشه را میکنم، زبان سوغدی زبان همش چی میکنم. یکی از بازمانده‌های زبان سوغدی است. زبان پامیری هم یکی از بازمانده‌های زبان‌های قدیمه ایرانی است که ما آن را عصرها و هزار ساله ها ما آنها را چی کردیم. وجود داشتن آن یکی از چیزی دولت باید حساب بازیگری دولت باید برای خزینه است. یا تاجیکستان یک آثارخانه زنده چی می رود، یعنی به حساب می رود. اگر این زبان‌های ما نمی بودند، از کجا می دانستند که مثلا پیش از ریشه، اگر همون ریشه وقتی که ریشه کلمه میکابی، یعنی چه خیلی تغییر یافته است، سیستم تغییر یافتن کلمه در همون خاصیت زبان‌ها میبینی و بعد میرسی به همون زبانی که از آن پیدا شده است. اگر زبان‌های ما نمی بودند، یعنی این زنجیر شد و از کجا میدانستند که ما مثال آریایی هستیم و ما ایرانی هستیم. البته ایرانی آذری نگفته ایستادم، یعنی زبان ایرانی مبدأ، ایرانی قدیمه ای که زبان ما، اما زبان ما از آن چی پیدا شده است. واقعا اگر یک حکومت واقعا ملی میشد، حکومتی که دارای عقل و دارای منفعت های ملی میشد،
درباره این زبان ها خیلی غمخواری میکرد و شرایط فراهم میآورد تا این زبان ها رواج کنند. و با گفت شما که یک آثارخانه جهانی، یک آثارخانه زنده، یک موزه زنده زبان ها است تاجیکستان. متاسفانه حکومتی که ما امروز داریم نه تنها در دیگر سطح ها اقتصادات سیاسی دیگر، حتی با زبان و با فرهنگ و زبان شناسی ملی ما هم ضربه های زده ایستاده است که ما این را حالا شاید خود دارنده زبان ها مثل مردم پامیر حس کنند و دیگران حس نکنند، مثل ما مثل دیگر تاجیکانی که در وادی هستند، اما در گذشت زمان آنها نیست. ما هم حس میکنیم که این زبان ها چقدر لطمه خوردن، چقدر ضربه خوردن. اکوی گرامی، حالا این را به یک موضوع دیگر میگذاریم، یک موضوع دیگر که میخواستم نظر شما را یابم. حکومت شرایط فراهم نمی‌آورد برای معلمانی که مثلا دانشگاه را نو ختم کردند. اگر هم کار میکنند، خیلی کار در صحبت ما گفتیم، مجبور میکنند که آنها کار کنند با ما یک معاش ناچیز و در برابر این خود دانشجویان را، استودنتان را مجبور میکند با مارشرافکا و دیگر روزگذرانی. اما در برابر این از روسیه معلمان زبان روسی را به تاجیکستان میآورند. حالا که در تاجیکستان دانشگاه‌هایی که زبان روسی می‌آموزند بسیار هستند و ما از گذشته هم می‌دونیم که خیلی از تاجیکان در گراماتیک شاید که از نصف روس‌ها خوبتر گپ زنند، در نظر دارم متخصصانش. حالا حکومت چرا این خیلی میکنند؟ چرا کادر ملی خودمو قدر ندارد؟ میرود مهاجرت کاری، کوچه‌روبی، معلم زبان روسی میرود کوچه‌روبی در روسیه، اما از روسیه با خرج و مرج زیاد میبرند معلمان را به تاجیکستان. سببش چی است؟ سببش خیلی با همه ما معلوم است که ما استقلالیت پورا نداریم از همه، یعنی از روسیه ما قریب 100% ما وابسته هستیم. بعد ممکن به هموطنان من، به برادرمان چی نرسد، سخت نرسد که ما خودکشی بیگانه پرستیم. بعد باز یک مقال دیگر است که میگد که آبی در خانه تیره. بهترین معلمان ما داشتیم، بهترین همون معلمان با ما درس دادند. وقتی که ما به دانشگاه خارجه رفتیم و در یکی از دانشگاه بارومند رفتم، من اول فکر کردم شاید که دانش من پست باشد نسبت به این مردم که نیست. یگان در برابر آنها من امتحان سپاریدم، داخل شدم. برای همین وقتی که حکومت این کار میکنه خود را نشان دادن که گویا که یعنی همچون یک پارتنر استراتژی، یعنی که ما راست گپ نمیدانم که با کدام، لیکن من هم خیلی فکر میکنم که خود را نشان دادن که من اینقدر به زبان روسی و به فرهنگ روسی اینقدر احترام داریم و بیشتر رسانه‌ای شدن، یعنی از روسیه میبرن معلمان را که آنها درس دهند. بعد این یک دویم که حکومت هیچگاه به ملت خود و به شهروندان خودش باوری ندارد بغیر از همون خش تبار خودش. بازم همینه میگویم تا حتی عالم هم باشد در پیش این حکومت یگان کس قدر ندارد. خب حالا همچون یک نفری که تجربه روزگار دارید، هم در روسیه هم در تاجیکستان هم در تاجیکستان کار کردید، هم در ژاپن کار کردید، حاضر کشور سیوم هجرت کردید، در آخری برنامه محقق که با آخر رسیده ایستاده است. حالا معلم عزیز، مشورت شما برای عالمان جوان که نو تاجیکستان را ختم کرده ایستادن، نو در آستانه همین علم قدم های خود را میگذارند، برای آنها چی مشورت میدهید؟ در حال حاضر شرایط امروزی تاجیکستان را به این نوبت گرفته، چیکار کنند؟ آنها در تاجیکستان بمانند و اقتباس از رحمانوف بنویسند یا روند خارجه و علم خود را افزایش دهند، برای علم خدمت کنند؟ چیکار کنند؟ با عالمای جوان، با تمام برادران و خواهران گرامی، اونایی که شما دانشگاه را ختم میکنید و میل به خارجه رفتن دارید، ما رفتیم
لیکن همه ما اگر وطن ترک بکنیم این حکومت بازم قوت میگیرد، یعنی دیگر کسی نیست که در روی حکومت گپ زند. و همین خاطر برای شما گفته ایستادم گرچند که شما کارهای علمی کردن نمیتوانید و آزاد نیستید، من برای شما توصیه میتیم که شما در وطن بیستید، با یگان چیز چی نکنید، فرار نکنید، تا که حق و حقوق خود را در وطن طلب کنید از این حکومت. درست فهمید. از روی معلومات هایی که در رسانه ها میگردد، در کشورهای اروپایی برای یک اولیم تا 150,000 حساب میانه 150,000 یورو خرج میکردند حکومتش. حالا در تاجیکستان گفتم $500 خرج یک اولیم. حالا من اینجا دقیق نمیدونم که ماهانه است یا سالانه، فکر میکنم که سالانه باشد، چون که اگر اولیم تاجیک در یک ماه $500 میگرفت از تاجیکستان بیرون نمیشد. درست است؟ راستی گپ سلیم جان، وقتی که ما بودیم اسپیرانت بودیم عنوانجوی، یعنی ما یگان چی نداشتیم، درآمد ندارد اولیم، یگان چیز پول جدا نمیشد، نه به کار علمی و نه به یگان چیز نبود. لیکن ژاپن دیگر خیلی است. گفتم 1,500 استیپندیا میگرفتم دلار، غیر از همین 6-8,000 دلار یعنی هر سال به مکتب میسپارید حکومت. به مکتب universitet دانشگاه دولتی است، لیکن باز پول مکتب ما رو میسپارید. غیر از این به ما پول جدا میشد برای کارهای سرایی در داخل کشور و خارج. غیر از این هر ماه تا 50,000 ین $500 میشد. 500 ممکن کمتر جدا میشود. وقتی که مثال برای من کتاب لازم شد، مثال میگیریم کتابی زبانهای سعودی، زبان سعودی یا زبانهای پامیری فلان، من میرفتم در کتابخانه میتوانستم خریدن، یعنی با واسطه اینترنت میخریدم و دانشگاه با من اون مبلغ رو میداد. یا که موادایی که لازم بود با کتابخانه پیشنهاد میکردم، آنها خودشان میخریدن به خاطر مثال کارهای علمی من این است. بله وقتی که به خارجه میروی پیشروی زیاد میشود، لیکن آینده وطن ما چی میشود؟ آینده ما چی میشود عموما؟ من این فکر کردن در کار برای من بازم توصیه میدهم که اگر توانیم ما باید به وطن برگردیم. واقعا حالا چقدر که در ابتدا گفتم علم و دانش خودش پیشبرنده یک جامعه، یک ملت، یک دولت است. اما سیاست حکومت امروزه که با فساد آلوده است، حرفش دیگر و عملش دیگر است، مردم را میبرد به سوی منقورت شوی. و وقتی که جامعه منقورت میشد اداره و آسان میشود. همین خیلی است. یعنی رژیم دیکتاتوری وقتی که نظام دیکتاتوری شد، برای او بهتر است که جامعه منقورت ماند، با مارشراف و با چه میگوید اقتباس نویسی و با چاپلوسی روزشان رو بگذرانند. عالمانی که برای انسانیت، نه تنها برای ملت، برای انسانیت میتوانند خدمت کنند، متاسفانه بیرون از حیات هر روزی ملت و کشور بیرون میمونند. در آخر سخن هرچی گفتنی باشه مرحمت کن، هرچی سخنی که در دل داری برای مردم مرحمت. میخواستم یک چیز دیگر چی بکنم، داخل بکنم در همین موضوع. منقورتیزاسیا گفت وقتی من در حقیقت همین همه خلاص. یک شاگردم در ژاپن آمد و بعد گفت استاد ما در جهان گفت دویم جا میگیریم. گفتم در چی؟ گفت در کوه، در بلند کوه. گفتم کدام کوه؟ میگه پامیر دویم جا. ای کوه؟ گفتم چه خیلی دویم جا؟ این 50م یا که 50 چندم جای؟ میگه نه همین چه طوره که با همین خیلی کرد هستن که او انسان، همون شخص، همون دانشجو، همون مکتبچه از همون دیگر اینفرماسیون اخبار زیاد نگیرد. چخیل که کره در تلویزیونش نشان میتید کره شمالی که کدام وقت یک گل زد هستند، مردم کره فکر میکنند که ما در چمپیونات جهان کدام وقت
یعنی فیفا اول چمپیون شدگیم. من این بدبختی در امین است. لیکن خوشبختانه حاضر اینترنت و چیز وجود دارد، کودکای ما میتوانند از آن استفاده برند. و در آخر سخن گفتنی هم که میگن پایان شب سیاه سفید است، هیچگاه ناامید نمیشویم و میگوییم که ما تروریست هم نیستیم، ما بیچاره هم نیستیم. از همه هموطنان خود خواهش میکنیم دیگر امین فقط دست پیشبر نه، باید ما راست دایم بستیم. ما یگان گناه نداریم در یگانجا که دایم دست ما همین پیشبر و سر و خم اداره کردن مردم تاجیک. من همین خیلی خفه نشوید برادر عزیز، هر کس میتونه به همین خاطر 100 ساله ها تاجیکان حکومت داری نداشتند. یعنی حکومت بود است مگر لیکن پادشاه او نبود است. با همین خاطر امروز که اینقدر تحقیر و اینقدر چیز بالا ما اینا همش میگذرد، لیکن ما باید دائم راست بستیم، هیچگاه سرخم و دست پیشبر نباشیم و صلح در همه خانواده شما باد. خداوند ما را از همین بنبست زودتر خلاص کند که ما هم برگردیم. من برادر عزیز من سلیم جان و همه برادران، ما دشمن یگان کس نیستیم، ما دشمن شما هم نیستیم و باید جلوی وطن در دست خود بگیریم، من تو و همه ما. و همین خاطر من میبینید که کادر نمیرسد. امین اکای علیم شیرزمانوف یک گپ خوب گفته بود، وقتی که داوطلب در دانشگاه نمیرسد، تصور کن وقتی داخل شوی ما جا نمیشد. بسیار یک چیزی سخت بود داخل شدن به دانشگاه، حاضر دیگر داوطلب نمیابند. بعد علیم اکای علیم یک گپ خوب گفت ابلاغ کنید شما میتوانید. میگه با همین خاطر اما بردباری به همه شما برادران گرامی و تشکر برای شما که مرا لایق دانستید. بازم میگم که در این برنامه گرچند که متخصص خوبم نیستم و دوای عالمی هم نداشتم و ندارم، لیکن چیزی که فکر کردم و در دل داشتم برای شما گفتم. مثل هر یک بزرگسانی هر یک فامیل خاکسار هم هستید و سربلند هم هستید. زنده باشید. زنده باشید. یکی از سبب‌هایی که شما را دعوت کردیم همه موضوع رو گپ زنیم تا دل مردم تاجیکستانی کمتر گرم شود، چون که وقتی آخر در فضای مجازی مردم چی را میبینم؟ تاجیک زیر لط کوب پلیس، تاجیک تروریست، تاجیک مهاجر. من با تیم خود مصلحت کردیم تاجیک عالم هم داریم، باید نشون دهیم تا مردم دانند که ما مردمان همین مردم تاجیکستانی دانند که ما فرزندان همین دیار را داریم که عالم هستند، در صف پیش انسانیت هستند، در خدمت بشریت هستند. ما فخر میکنیم با شما برادر، واقعا میگم با شما و امثال شما عالمان که در خارج هستند ما فخر میکنیم. ما هم با همه فخر میکنیم. بخشش که یک گپ دیگر گویم که وقتی تمام تاجیکستانیان یعنی شاگردان من و دوستان من در ژاپن که بودیم، ما بسیار یک چیز خوب، کامیونیتی خوب داشتیم، جمعیت تاجیکان داشتید، راهبری میکرده. درست؟ بچه‌های ما بسیار بهترین کار میکردن و اما پولدار بودن و بهترین میخواندن در دانشگاه ها، فیزیک و شیمی، نه فقط با مثل ما مثال علمای گومینتری. و در همه کار ما یک جایه بودیم، ناوابسته از کی بودن. همه ما یک تاجیکستانی هستیم، یک شهروند هستیم، یک وطن داریم. با همین خاطر ما لایق آن نیستیم که ما را استرای زنند، یعنی صف زنند و دست به کتف یکدیگر و مثلا هر چیز که امروز ما را، این نتیجه دستاورد این حکومت است. لیکن من و شما این خیلی نیستیم، یعنی من خود تنها نه، من همه ما 10 میلیون چند میلیون. تشکر زیاد برادریم. سلامت باشید، خوش آمدید دوستان عزیز، خیلی خرسند کردید هم ما را هم تماشابینان ما را با این مهمانی خود. ما شما را نه همچون مهمان بلکه همچون یک چی میگوید صاحب همین برنامه ها میدانیم، چون که این منبر شما و افراد مثل شما است. هر وقتی که
چی گفتنی داشته باشید ما در خدمت شما هستیم و در کجایی که نباشد خداوند نگهبانتان باشد. سلامت باشید. سپاس برای آمدتان. تشکر. خداوند نگهبانتان. همین بود دوستان عزیز، برنامه امروزی ما مهمان ما بودند برادر عزیز ما استاد شیرعلی غلامعلی عالم، یکی از عالمان تاجیکستان که ما میتوانیم با این نفرها فخر کنیم. برادران عزیز، همو بعضا وقتی درباره سیاست گپ میزنیم، درباره مخالفت گپ میزنیم، درباره کارهای حکومت را تنقید میکنیم، بعضی از افراد سوال میتهند که اگر مخالفان حکومت را گرفتن آیا راهبری کرده میتوانند یا نه، یا مثال تاجیکستان تغییر مییابد یا نه. دوستان عزیز، همینجا یک نقطه رو باید بگم، وقتی که مخالفت همون هم با کمک مردم، با یکجایگی با مردم، یک جایه با تمام دیگر حرکت های مخالفت، این حکومت امروزه، حکومتی که دیکتاتوری را سرنگون کرده دور کرد، این ملت خودش کادرهای دارد، خود ملت کادرهای متخصصانی دارد که میتوانند این دولت را اداره کنند، میتوانند در تمام سطح‌ها، هم در سیاست، هم در اقتصاد، هم در اجتماعیات، هم در علم و فن کادرهای دارد، آماده هستند که مثال کشور را اداره کنند. متاسفانه امروز با سیاست نادرست حکومت امام علی رحمان این کادرها بیرون از تاجیکستان شدند. و چنین از وضع تاجیکستان وقتی که خیلی در برنامه گفتیم یک نفر اثر میدوزد، اثر یک نفر نوشته را میگیرد، فامیل نامش را دیگر میکند و نام نسب خودش را میماند و میگوید این اثر را من نوشتم، میشود اکادمیک و میشود پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان. این است حالی علم در تاجیکستان. این است وضعی که ما امروز داریم. وقتی که شما شعارهای را میگیرید که امام علی رحمان گفت معارف و مکتب در مد اول قرار میگیرند، اما در مکتب ها معلم نیستند، معلمان رفتن در روسیه در ساختمان و در کوچه‌روبی کار میکنند. این فرق میکنه با حرف رحمان و با واقعیت. این از فرق، واقعیت رو نگاه کنید. اون چیزی که در تلویزیون های دولتی میبینید دیگر است و اون چیزی که در کوچه میبینید دیگر است. این از وضعیت. خیلی که حاضر در همینجا مهمان عزیز ما گفتن ما با کسی دشمن نیستیم، نه با ملتمون دشمنیم، نه با کشورمون دشمنیم. ما میخوایم این کشور، این ملت، این دولت پیشرفته باشد و برای این ما آماده هستیم که خدمت کنیم. و در پیش راه حکومت دیکتاتوری هست و ما مبارزه میبریم تا آن را از سر راه خود دور کنیم. با خاموش نشستن ما و شما این حکومت دور نمیشود. تنها در یک جایگی میشود این صد را از راه دور کرد. در حرکت یک جایی این حکومت دیکتاتوری و این حکومتی که با سیاست های نادرست از ما را به این حال گرفتار کرده دور کنیم و کشور و ملت به پیشرفتی نائل شود. این است مقصد. دیگر باقی خداوند نگهبانتان باشد. تماشابینان عزیز، نظرهای خود را نوشتم، آبونه شدن، لایک ها را خود را گذاشتم، فراموش نکنید. ما غیر از یوتیوب در اینستاگرام، در تلگرام، در تیک تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک فعال هستیم. می توانید در همین من سلکه هاش در اینجا هست از همین پیروی کنید، آبونه شوید و دیگر دوستان فرستید. خلاص تنها با یک جایگی ما میتوانیم به مقصدهای هدفهای عالی خود، یعنی مشرف شدن، نائل شدن به یک حیات شایسته برای خود و فرزندان خود و ملت خود و کشور خود میسر گردیم. باقی خداوند نگهبانتان در خاندان شما همیشه فیض و برکت باشد.